ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ यूके ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ है और इसने खालिस्तान दे केस नूं पार्लीमेंटरी जो लैवल ते होर भी मजबूत कर दिता है। सो इस उपर विचार चर्चा होने जा रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, जदों असीं ये रिपीटडली कहते हैं कि 5 मिलियन सिख डायस्पोरा 50 लाख जिहड़े भारत के नक्शे की कैद तो बाहर ने, जिन्हां ने आज़ादी का निग इन्हां मुल्कां दे विच भी माणिया, वो उस भारत के नक्शे नूं नकारदे ही नहीं, वो डिटरमिंड ने कि सिख डायस्पोरा ने अल्टीमेटली दरियाए जमुना तो वाघा तक साडे फादरलैंड खालिस्तान नूं लिबरेट करवाना है। और मैं देख सकदा कि जिन्हां नूं थोड़ी बहुत भी सियासत की समझ है कि किवें जिस मूवमेंट नूं इन्हां ने 80s दे विच खासतर जून 84 दे घल्लूकारे वेले दहशतगर्दी दे नाल इक्वेट कीता, टैंकां तोपां दे नाल उन्हां ने साडा अकाल तख्त ढाया, संत पिंडां वाले जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह उन्हां नूं शहीद कीता। ये फखर वाली गल है। अज जदों असीं गलबात कर रहे हैं तो 10 अगस्त का दिन है और 10 अगस्त 1986 नूं साडे 2 बहादुर योधे हैं, भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा ने 10 अगस्त 1986 वाले दिन यानी कि अज तो 34 साल पहला पूने शहर दे विच जाके जनरल वैद्य जिसने दरबार साहब दे उत्ते फौजां चाड़ियां सी, इंदिरा गांधी नूं तां 31 अक्तूबर 1984 नूं साडे योधे शहीद बयान सिंह सतवंत सिंह ने सजा याफ्ता किया और भाई जिंदा सुखा जिन्हां नूं असीं प्यार नाल कहंदे हैं उन्हां ने 10 अगस्त 1986 नूं जनरल वैद्या नूं पुणे च पब्लिकली उहदी नाल घरवाली भानुमती भी सी, उहनूं उन्हां ने सट नहीं आण दित्ती। सिक्योरिटी गार्ड तक कुर्सी उहदे थल्ले लुक गया सीट दे कार दे विच और बाद च जदों उन्हां दे उत्ते मुकदमा भी चलिया उन्होंने जेल दे विच जिहड़ा उहदी अदालत दे विच वंगारिया जज नूं कि असीं उहनूं सज़ा दित्ती है, सानूं फांसी दे। और दोनों ही ये साडे वीरड़े 9 अक्तूबर 1992 नूं पुणे दी वरदा जेल दे विच हस हस के फांसी दे फंदे नूं उन्होंने अपने गल च पाया और असीं उन्हां दी याद नूं भी समर्पित करदे हैं। पर मैं देखदा भी जदों शहीदां दा खून डुलदा एक तो अणख है, इंदिरा गांधी जनरल वैद्य हुक्म देने वाली इंदिरा गांधी, फौजां भेजन वाला जनरल वैद्य जिहड़ा बड़ा डेकोरेटेड शोल्जर, महावीर चक्कर, वशिष्ठ चक्कर, ये वो दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन के उत्ते उहदी पिक्चर। उन्होंने जिहड़ा उन्होंने सजा याफ्ता करके दस्सिया कि सिख कौम कदे भाजी अपने सिर ते नहीं रखती, जिन्होंने कहते हैं कि 20 दे 31 पा के देना असीं जाणदे। एक पासे अणख की गल सी पर इसने वो नींह भी रख दी जिवें संत पिंडा वाले 20वीं सदी के महान सिख उन्हां दे लफज सन कि जिस दिन भारतीय फौज के पैर दरबार साहब की हदूद विच पे खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। अज बेशक भारत के 200 मिलियन मुसलमानों नूं चुप करवा दिता गया, कश्मीरी खड़े ने योधे। असीं अखीरले सैगमेंट च गलबात करांगे कि किवें उत्थे बीजेपी के जिहड़े लीडर ने धड़ाधड़ अस्तीफे दे के दौड़ रहे हैं साउथ कश्मीर चों, क्योंकि एक तो बाद एक जिहड़ा उन्हां नूं जिहड़ा अपनी कीते दी सज़ा उन्हां दे जुझारू योधे दे रहे हैं। पर हुण मैं गल कर रहा कि वो जिहड़ा नींह रखण दी गल संत पिंडां वालियां ने कीती सी जून 84 तो हुण तक 36 साल हो गए ने। किन्ने दौर एक तो बाद एक नस्लकुशी दे 3 नस्लकुशियां तो उन्होंने थर्ड ऑन है ऑलरेडी। जून 84 दी, नवंबर 84 दी, 10 साल 84 तो 94-95, चौथी नस्लकुशी हुण फुल फ्लैश्ड जिहड़ी रेफरेंडम 2020 दी आड़ दे विच सिख नौजवानों की फड़ो फड़ी है और सिखां नूं दुनिया भर च जिवें बदनाम करन दे लई एयर इंडिया डिजास्टर करवाई गई सी, जिहड़ा कनिष्का जहाज़ सुट्टिया सी और किवें दुनिया भर के हाई कमिशन और कौंसलेट इस काम के उत्ते लगे सी और उन्होंने एजेंसी राह ने की रोल अदा किया वो असी अगले सैगमेंट भी डिस्कस करांगे, क्योंकि किताब
ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ। ਆ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੰਗਾਰ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗੂੰਜਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ, US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ NDP, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੈ ਲਾਰਡ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ 'ਚ ਲਾਰਡ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੁਡੇ ਆਈ ਸਪੋਕ ਵਿਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ Honorable Boris Johnson MP, who categorically assured me that British government doesn't support Khalistan movement. Thank you PM. ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਲਾਰਡ ਹੈ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਨੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ is prominently embodied in Article 1 of Charter of United Nations. It is positioned as the first right in the twin human rights covenants, the International Covenant on Civil and Political Rights and ICESCR, most concerning. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲਾਰਡ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਟਵਿਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਬੈਡਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਡਿਡ ਯੂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ
ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਲਾਰਡ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ RSS ਦਾ ਬਲੂੰਗੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਜ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਿਡ ਯੂ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਕੰਸਰਨ about Jagtar Singh Johal and his prolonged detention without trial by the Indian government and concern that he has been tortured and risks to his health due to COVID-19। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਇਸ ਲਾਰਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਰਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਢੇਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰੁੰਧਾਤੀ ਰॉय ਨੇ UK ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਰਚਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅਰੁੰਧਾਤੀ ਰॉय ਦਾ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਰੁੰਧਾਤੀ ਰॉय ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਰੁੰਧਾਤੀ ਰॉय ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਢੇਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੂੰਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਏਡਾ ਨਾ ਬਣ, ਪਹਿਲਾਂ UN ਚਾਰਟਰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।